So audio clear ആണല്ലോ? ഓഡിബിൾ അല്ലേ? സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓഡിബിൾ ആണോ? നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഓഡിബിൾ ആണോ? കീർത്തന, ഓക്കെ. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് എ സി സർക്യൂട്ട്സ് ആണ്. അതായത് വെൻ എ സി is applied across a resistive load, so what are the voltage waveform? Then we have already discussed pure inductive circuit and pure capacitive circuit. Okay, so ഓരോന്നിൻ്റെ കേസിലും പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട്, ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ അക്രോസും എ സി വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് വേവ് ഫോം വരുന്നത്. Okay, so in the case of purely resistive load, voltage and current are in phase. That is, when we are applying a voltage of Vm sin omega t, the current flowing through the resistor I equal to Im sin omega t. Okay, then we have already drawn the waveform and phasor diagram. That is, voltage and current are in phase with each other. Then in the case of purely inductive circuit, when we are applying a voltage of Vm sin omega t, the current flowing through the inductor lag the applied voltage by 90 degree. Okay, so when we are applying a voltage of Vm sin omega t, the current flowing through the inductor will be equal to I equal to Im sin omega t minus pi by 2 or Im sin omega t minus 90 degree. Okay, so this is the current waveform. So equation of the current when a voltage AC voltage of Vm sin omega is applied across a pure inductor. In the case of pure inductor, that is current lags voltage by 90 degree. Okay, so when we are considering the average power consumed by a pure inductor is equal to 0. Okay, next we have considered pure capacitive circuit. In the case of pure capacitive circuit, when we are applying an AC voltage of Vm sin omega t, the current flowing through the capacitor will lead the applied voltage by 90 degree. Okay, so current applied voltage na lead ചെയ്തിരിക്കും കപ്പാസിറ്ററിൽ. ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്ത് കിട്ടും? കറണ്ട് ഇക്വേഷൻ I equal to Im sin omega t plus pi by 2 or plus 90. Okay, so ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് Vm sin omega t ആണ്. Then the current flowing through the capacitor will be equal to I equal to Im sin omega t plus pi by 2. Okay, in the case of pure capacitor also, the average power consumed equal to 0. So ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. പ്യുവർ റെസിസ്റ്റർ, പ്യുവർ ഇൻഡക്ടർ ആൻഡ് പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റർ. ഓക്കെ, സോ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെയും കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെയും കേസിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ ടേം കൂടെ പഠിച്ചിരുന്നു, കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, സോ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റർ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റിയാക്റ്റൻസ് ആണ്. ദെൻ ദാറ്റ് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് X equal to 1 by C omega, and in the case of inductor, inductive reactance XL equal to what is XL? L into omega. Okay, സോ ഇത്രയാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്. സോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം. Question എഴുതാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, a 220 volt 50 hertz, a 220 volt 50 hertz single phase, a 220 volt 50 hertz single phase sine voltage produces a current of 2.2 ampere, produces a current of 2.2
2 ampere in a purely inductive coil. In a purely inductive coil. Determine first one, inductive reactance. Second one, inductance. Then third, power absorbed. The next one, fourth one, expression for applied voltage and current. Expression for applied voltage and current. So question ഒന്നുകൂടെ വരാം. A 220 volt 50 hertz single phase sine voltage produces a current of 2.2 ampere in a purely inductive coil. Determine inductive reactance, then inductance, then power absorbed, then last one, expression for applied voltage and current. Okay. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. എ 220 വോൾട്ട് 50 ഹെഡ് സിംഗിൾ ഫേസ് സൈൻ വേവ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വോൾട്ടേജ് തരിക. ഇപ്പോൾ 220 വോൾട്ട് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് 220 വോൾട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും മാക്സിമം വാല്യൂ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എപ്പോഴും തന്നിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് RMS വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് 220 വോൾട്ട് എന്നാണ്. 220 വോൾട്ട് 50 ഹെർട്സ്. സോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന 220 വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് RMS വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എടുത്തെഴുതുക. ദാറ്റ് ഈസ് വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു 220 വോൾട്ട്. സോ തന്നിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് RMS വാല്യൂ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ 220 വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിലും കറണ്ട് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ തരിക RMS വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ 220 വോൾട്ട്, അതായത് സിംഗിൾ ഫേസ് AC ആണെങ്കിലും ACൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് RMS വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ 220 വോൾട്ട് മീൻസ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് RMS വാല്യൂ ആണ്. ദെൻ 50 ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ. സോ ഫ്രീക്വൻസി F ഈക്വൽ ടു 50 ഹെഡ്സ് എഴുതാം. RMS വോൾട്ടേജ് 220 വോൾട്ട്, ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി 50 ഹെഡ്സ്, സിംഗിൾ ഫേസ് സൈൻ വോൾട്ടേജ് ആണ്, പ്രൊഡ്യൂസസ് എ കറണ്ട് ഓഫ് 2.2 ആംപിയർ ഇൻ എ പ്യുവർലി ഇൻഡക്റ്റീവ് കോയിൽ. ഓക്കെ. സോ കറണ്ട് 2.2 ആംപിയർ, അതായത് 220 വോൾട്ട് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇൻഡക്ടർ കോയിലിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കറണ്ട് എത്രയാണ്? 2.2 ആംപിയർ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെയും കറണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന കറണ്ട് RMS വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂം എടുത്തെഴുതാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വോൾട്ടേജ് 220 വോൾട്ട്, ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി F 50 ഹെഡ്സ്, ദെൻ കറണ്ട് I 2.2 ആംപിയർ, അതായത് RMS വാല്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഡിറ്റർമിൻ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് കോയിലാണ്. ഓക്കെ.
സോ ഈ ഇൻഡക്റ്റീവ് കോയിലിന് അക്രോസ് ഒരു എ സി വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ഒരു എ സി വോൾട്ടേജ് ഇൻഡക്റ്റീവ് കോയിലിന് അക്രോസ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ദെൻ ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തു, ഇതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? ഈ കോയിലിന് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ്, ഓമിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മളൊരു നോർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ആ റെസിസ്റ്ററിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ആണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഒരു പ്യുവർ ഇൻഡക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ഇൻഡക്ടറിന്റെ കേസിൽ എ സി വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തു, അതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഒരു റിയാക്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഓമിലുള്ള ഓപ്പോസിഷൻ. സോ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഇൻഡക്ടറിന് അക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ പ്യുവർ ഇൻഡക്ടറിന്റെ കേസിൽ ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ എക്സ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ എക്സ് എൽ. സോ നമുക്ക് എക്സ് എൽ കാൽക്കുലേറ്റിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ ഇൻഡക്ടറിന് അക്രോസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ദെൻ ഇൻഡക്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ എക്സ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓമിലുള്ള റിയാക്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓമിലുള്ള ഓപ്പോസിഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എക്സ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഇൻഡക്ടറിന് അക്രോസ് 220 വോൾട്ട് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തു, ദെൻ ഇൻഡക്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ ആംപിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് എഴുതാം? ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ്, അതാണ് ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം? വി ബൈ ഐ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു ഡയറക്റ്റ് വി ബൈ ഐ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ വി 220 വോൾട്ട് ആണ്, ഐ 2.2 ആംപിയർ. സോ വി ബൈ ഐ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? 100 ഓം വരും. ഓക്കെ, സോ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ്. ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട്. ഓക്കെ, വി 220 വോൾട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, കറണ്ട് 2.2 ആംപിയർ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എക്സ് എൽ എന്ത് കിട്ടും? 100 ഓം കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പാടെ എഴുതി വെക്കല്ലേ, ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? സെക്കൻഡ് വൺ, ഇൻഡക്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എക്സ് എൽ ആണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ്. സോ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? ഇൻഡക്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു പ്യുവർ ഇൻഡക്ടറിന്റെ അനാലിസിസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു? എൽ ഇൻറ്റു ഒമേഗ. ഓക്കെ, ദെൻ ഒമേഗ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ എന്തായിരുന്നു? ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു എഫ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു ഒമേഗ ആണ്, ആൻഡ് ഒമേഗ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ്? 2 പൈ എഫ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു 2 പൈ എഫ് എന്ന് അറിയാം നമുക്ക്. എക്സ് എൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതാണ് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്തത്, എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു 2 പൈ എഫ് ഇൻറ്റു എൽ. ഓക്കെ, സോ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എക്സ് എൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് 100 ഓം. സോ എക്സ് എൽ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഡക്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാലോ. ഇൻഡക്റ്റൻസ് എൽ ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം? എക്സ് എൽ ബൈ 2 പൈ എഫ് എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു 2 പൈ എഫ് എൽ ആണ് ഇക്വേഷൻ. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ്, എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു 2 പൈ എഫ് എൽ. സോ എൽ ഈക്വൽ ടു ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് എഴുതാം? എൽ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൽ ബൈ 2 പൈ എഫ് എഴുതാം. ഓക്കെ, എൽ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൽ ബൈ 2 പൈ എഫ്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് എൽ നമ്മൾ 100 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ 2 ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു എഫ് എത്രയാണ്? ഫ്രീക്വൻസി 50 ഹെർട്സ്. സോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക, ഈ വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. എൽ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൽ ബൈ 2 പൈ എഫ്. ഓക്കെ, സോ ഇനി തേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഡിറ്റർമിൻ പവർ അബ്സോർബ്.
പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവിന്റെ കേസിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പവർ അബ്സോർബ്ഡ്, ആവറേജ് പവർ അബ്സോർബ്ഡ് എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആവറേജ് പവർ ആണ്. സോ പവർ അബ്സോർബ്ഡ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ഓക്കെ, സോ പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിന്റെ കേസിൽ പവർ അബ്സോർബ്ഡ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ അബ്സോർബ്ഡ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണ്. ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ട്, പവർ അബ്സോർബ്ഡ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, സോ പവർ അബ്സോർബ്ഡ് ഈക്വൽ ടു 0. അതാണ് third one. Then last one, expression for applied voltage and current. Expression for applied voltage. നമ്മൾ വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എഴുതുന്നത്? എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? V ഈക്വൽ ടു Vm സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. V ഈക്വൽ ടു Vm സൈൻ ഒമേഗ ടി. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, മാക്സിമം വോൾട്ടേജും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ ഫ്രീക്വൻസിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ V ഈക്വൽ ടു Vm സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ്. അപ്പൊ ഇതിൽ വി എമ്മിന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആർ എം എസ് വാല്യൂ. വി ആർ എം എസ് ആണ് 220 എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആർ എം എസ് വാല്യൂ സൈനസോയിഡൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ സൈനസോയിഡൽ ഫംഗ്ഷന്റെ കേസിൽ വി ആർ എം എസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? വി ആർ എം എസ് ഈക്വൽ ടു വി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ √2 ആണ്. ഓക്കെ, സൈനസോയിഡൽ വേവിന്റെ കേസിൽ വി ആർ എം എസ് ഈക്വൽ ടു വി എം ഡിവൈഡ് ബൈ √2 ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആണ്. സോ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? മാക്സിമം വാല്യൂ. അതായത് ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ വി എം ആണ് വേണ്ടത്. സോ വി എം ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? വി ആർ എം എസ് ഇൻറ്റു √2 ആണ്. ഓക്കെ, സോ അത് വേറെ തന്നെ എഴുതി വെക്കുക. വി ആർ എം എസ് ഈക്വൽ ടു വി എം ബൈ √2. ദർഫോർ വി എം ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? വി ആർ എം എസ് ഇൻറ്റു √2. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് വി ആർ എം എസ് 220 ആണ്. ദാറ്റ് ഇൻറ്റു √2. ഇത്രയാണ് വാല്യൂ നോക്കുക. സോ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് വി എം മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ദെൻ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 2π എഫ് വരും. ഓക്കെ, സോ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 2π എഫ് ആണ് വരിക. സോ ഫ്രീക്വൻസി 50 ഹെർട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ 2π എഫ് ഫ്രീക്വൻസി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒമേഗ വാല്യൂയും കിട്ടും. സോ വി എം വാല്യൂയും ഒമേഗ വാല്യൂയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. ഓക്കെ, വി ഈക്വൽ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി. വി എം വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും. വി എം ഈക്വൽ ടു വി ആർ എം എസ് ഇൻറ്റു √2. ദാറ്റ് ഈസ് 220 ഇൻറ്റു √2. ദെൻ സൈൻ ഇൻറ്റു ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 2π എഫ്. ഓക്കെ, സോ 2π എഫിന്റെ വാല്യൂ നോക്കുക. സോ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും. വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു 311.13 സൈൻ 314 ടി. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷൻ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി. ഇനി ഇതെന്താണ് സർക്യൂട്ട്? പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ആണ്. സോ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട്, കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? വി ഈക്വൽ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ആകുമ്പോൾ പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് വോൾട്ടേജിനെ ലാഗ് ചെയ്യും ബൈ ആൻ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണ്. പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിന്റെ കേസിൽ കറണ്ട് വോൾട്ടേജിനെ ലാഗ് ചെയ്യും 90 ഡിഗ്രി. സോ കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ, ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് π/2. ഓക്കെ, പ്യുവർ ഇൻഡക്ടറിന്റെ കേസിൽ കറണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് π/2 ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം? മാക്സിമം കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ആണ്. ഐ ആർ എം എസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം? മാക്സിമം വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ കറണ്ടും സൈനസോയിഡൽ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും കറണ്ടും സൈനസോയിഡൽ കറണ്ട് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ സൈനസോയിഡൽ കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? ഐ ആർ എം എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എം ബൈ √2 വരും. ഓക്കെ, ഐ ആർ എം എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എം ബൈ √2 ആണ് വരിക. സോ ഐ മാക്സിമം ഐ എം ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? ഐ ആർ എം എസ് ഇൻറ്റു √2. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആർ എം എസ് കറണ്ട് 2.2 ആണ്. സോ 2.2 ഇൻറ്റു
√2 വരും മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ സൈൻ ഒമേഗ ടി. ഒമേഗ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വോൾട്ടേജ് വേവ് ഫോമിൽ ഒമേഗ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ സൈൻ 314t മൈനസ് π/2 വരും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ വരിക. 2.2 ഇൻറ്റു √2 മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ സൈൻ 314t മൈനസ് π/2. ഓക്കെ, സോ ക്ലിയർ ആണോ പ്രോബ്ലം? നെക്സ്റ്റ് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. നമ്മൾ പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവിന്റെ കേസ് പഠിച്ചു, പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇനി വരുന്നത് ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ്. അതായത് റെസിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇൻഡക്ടർ ഇൻ സീരീസ്, റെസിസ്റ്റർ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഇൻ സീരീസ്, ദെൻ റെസിസ്റ്റർ ഇൻഡക്ടർ കപ്പാസിറ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് RLC സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും സർക്യൂട്ട്സിന്റെ അനാലിസിസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. അതിൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിന് അക്രോസ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്താലുള്ള കറണ്ട് ഇക്വേഷൻ നോക്കി. അതുപോലെ പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിന്റെ കേസ് നോക്കി, പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എഴുതുക, അനാലിസിസ് ഓഫ് AC ത്രൂ RL സീരീസ് സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇത്രയും മൂന്നെണ്ണം ഇൻഡിവിജ്വൽ, അതായത് പ്യുവർ റെസിസ്റ്റർ, പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റർ ആൻഡ് പ്യുവർ ഇൻഡക്ടർ ആണ് നോക്കിയത്. ഇനി ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ RL സീരീസ് സർക്യൂട്ട്, അതായത് റെസിസ്റ്ററും ഇൻഡക്ടറും സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അതിന് അക്രോസ് ആണ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സർക്യൂട്ട് വരച്ചെടുക്കുക. ദെൻ റെസിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇൻഡക്ടർ, ഇവിടെ റെസിസ്റ്ററിന്റെ വാല്യൂ R മാർക്ക് ചെയ്യാം. ദെൻ ഇൻഡക്ടറിന്റെ വാല്യൂ L. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് VR ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഇൻഡക്ടറിന് അക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് VL എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ റെസിസ്റ്ററും ഇൻഡക്ടറും R ആൻഡ് L സീരീസിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഈ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ അക്രോസ് എന്തുണ്ട്, ഒരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, റെസിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇൻഡക്ടർ ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് and a voltage AC voltage of Vm sin omega t is applied across this series combination. Okay, റെസിസ്റ്ററും ഇൻഡക്ടറും സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്തു. ദെൻ അതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട്, ആ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ അക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ രീതിയിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താ, ഇതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈ റെസിസ്റ്ററിലൂടെയും ഇൻഡക്ടറിലൂടെയും ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. ദെൻ ആ കറണ്ട് ആണ് സ്മോൾ I എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കറണ്ട് സ്മോൾ I ആക്കണ്ട, ക്യാപിറ്റൽ I തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, വേണ്ട സ്മോൾ I മാർക്ക് ചെയ്ത കാരണം ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, സോ കറണ്ട് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്തു. ദെൻ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ, ഈ റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസും വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും, ഇൻഡക്ടറിന് അക്രോസും വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് ഇതിന് അക്രോസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഈ കോമ്പിനേഷൻ അക്രോസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. ദെൻ ആ കറണ്ട് കാരണം റെസിസ്റ്ററിലും ഇൻഡക്ടറിലും എന്തുണ്ടാവും, വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആണ് VR ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Then VL voltage drop across inductor. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ടേംസും എന്താണെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. V എന്ന് പറയുന്നത് RMS വാല്യൂ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ V ഈക്വൽ ടു VM സൈൻ ഒമേഗ ടി എഴുതിയെങ്കിലും നമ്മൾ ഫേസർ ഡയഗ്രം ഒക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ V എന്നാണ് എടുക്കുക. ആ V എന്ന് പറയുന്നത് RMS വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ V RMS വാല്യൂ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ്. ദെൻ I, ക്യാപിറ്റൽ I എന്ന് പറയുന്നത് RMS വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട്. RMS വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ, ഇവിടെ അപ്ലൈഡ് വേണ്ട. RMS വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട്, V RMS വാല്യൂ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് I RMS വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട്. ഓക്കെ,
ഇനി വി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് റെസിസ്റ്റർ ആർ. ഓക്കെ, സോ ഇത് മാത്രം ഇപ്പോൾ എഴുതി വെക്കുക. ഈ ഇക്വേഷൻ വേണ്ട, അത് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ആർ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് റെസിസ്റ്റർ ആർ, ദെൻ വി എൽ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഇൻഡക്ടർ എൽ. ഓക്കെ, വി എൽ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഇൻഡക്ടർ എൽ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇതിന്റെ ഫേസർ ഡയഗ്രാം വരക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ റെസിസ്റ്ററും ഇൻഡക്ടറും സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിന്റെ കേസിൽ, അതായത് പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിന്റെ കേസിൽ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? അതായത് ഒരു സിംഗിൾ റെസിസ്റ്റൻസ്, ദെൻ ആ റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, എ സി വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തു. പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിന്റെ കേസിൽ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തു, ദെൻ ഇതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തു. ദെൻ ആ കേസിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? ഈ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഇൻ ഫേസ് ആണ് അല്ലേ? വോൾട്ടേജിന്റെ ഫേസറും കറണ്ടിന്റെ ഫേസറും നമ്മൾ ആ ഒരു കേസിൽ വരച്ചിരുന്നു. ഇതാണ് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് എങ്കിൽ ഇത് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജും ദെൻ അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് സെയിം ഫേസിലാണ് വരുന്നത്. അതായത് വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എങ്കിൽ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരുന്നു? ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ റെസിസ്റ്റർ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും ഈ റെസിസ്റ്ററിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന, അതായത് ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും? ഒരേ ഫേസിലാണ് വരിക. ക്ലിയർ? അതായത് നമ്മൾ പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിന്റെ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പം അവിടെ നിങ്ങൾ പ്യുവർ റെസിസ്റ്ററും ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും പഠിച്ചു. അതിലെന്താ കിട്ടിയെന്ന് ആ റിസൾട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ആർ എൽ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ അക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും ഈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജും, ഓക്കെ, റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പും ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും എന്തായിരിക്കും? ഒരേ ഫേസിലാണ് വരിക. പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിന്റെ കേസിൽ ഇതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തു. ഇതാണ് ഇതിന് അക്രോസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ്. സോ ഈ റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജും ഈ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും എന്താണ്? ഇൻ ഫേസ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. അത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഫേസർ ഡിഫറൻസ് വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു റിസൾട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫേസർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് ആണ്, അതായത് സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ എന്താണ് സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നത്? അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻഡക്ടറും സീരീസിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് അല്ലേ സെയിം ആയിട്ട് വരിക? പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് ഡി സിന്റെ കേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നില്ലേ? അപ്പൊ ഡി സിന്റെ കേസിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ എന്താ സെയിം? സീരീസിൽ കറണ്ട് ആണ് സെയിം. പാരലൽ സർക്യൂട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് സെയിം. ഓക്കെ, അപ്പൊ സീരീസ് സർക്യൂട്ടിന്റെ കേസിൽ കറണ്ട് ആണ് സെയിം. ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് എലമെന്റിലും, അതായത് റെസിസ്റ്റീവ് എലമെന്റും ഇൻഡക്റ്റീവ് എലമെന്റിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അത് എ സി ആണെങ്കിലും ഡി സി ആണെങ്കിലും ഈ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സീരീസിൽ കറണ്ട് ആണ് സെയിം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ റെസിസ്റ്ററിലൂടെയും ഇൻഡക്ടറിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് കറണ്ട് റെഫറൻസ് വെക്ടർ ആയിട്ട് എടുത്തു. അതായത് ഫേസർ വരക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് ആണ് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് കറണ്ട് ആണ് ബാക്കി റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജും അതുപോലെ ഇൻഡക്ടറിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജിന്റെയും ഫേസർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ കറണ്ട് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ കറണ്ട് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻഡക്ടറിന് അക്രോസ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഫേസർ ഡയഗ്രാം വരച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെയാ വന്നത്? റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജും ഇൻ ഫേസ് ആണ്. അതായത് അത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഫേസർ ഡിഫറൻസ് വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ കറണ്ട് ആദ്യം വരക്കുക എന്താണ്? കറണ്ട് ആണ് വരക്കുക. കറണ്ട് ഇവിടെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു, ഈ സീരീസ് കോമ്പിനേഷനിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കറണ്ട് രണ്ട് കമ്പോണൻസിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പം ഇത് രണ്ടിന് അക്രോസും വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ റെസിസ്റ്ററിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്തായിരിക്കും? ഈ കറണ്ടിന് സെയിം ഫേസിലാണ് വരിക. അത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഫേസർ ഡിഫറൻസ് വരില്ല. അത് നമ്മൾ പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിന്റെ കേസിൽ പഠിച്ചതാണ്. കറണ്ടും വോൾട്ടേജും ഇൻ ഫേസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ കറണ്ടിന് ഇൻ ഫേസ് ആയിട്ട് അതിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യും? വോൾട്ടേജ് മാർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഇവിടെ ഐയും വി ആറും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കറണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആണ്. സോ ആ കറണ്ട് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു. ദെൻ ഈ കറണ്ട് റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പം റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും? വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ റെസിസ്റ്ററിലെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പും കറണ്ടും ഒരേ ഫേസിലായിട്ടാണ് വരിക. സോ അത് രണ്ടും എന്തായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു? ഒരേ ഫേസിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി ഇതേ കറണ്ട് തന്നെ ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻഡക്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പ്യുവർ ഇൻഡക്ടറിന്റെ കേസിൽ എന്താ പഠിച്ചിരുന്നത്? പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിന്റെ കേസിൽ കറണ്ട് വോൾട്ടേജിനെ ലാഗ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ കറണ്ട് വോൾട്ടേജിനെ ലാഗ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് വോൾട്ടേജ് മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് എവിടെ ആയിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്? ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട്. പ്യുവർ ഇൻഡക്ടറിന്റെ കേസിൽ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ മൂന്ന് പ്യുവർ റെസിസ്റ്റർ, ഇൻഡക്ടർ, കപ്പാസിറ്റർ, അതിന്റെ മൂന്നിന്റെ കേസിലും നമ്മൾ അനാലിസിസ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ശേഷമുള്ള സർക്യൂട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ പ്യുവർ ഇൻഡക്ടറിന്റെ കേസിൽ എന്താണ്? വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഫേസർ ഡിഫറൻസ് 90 ഡിഗ്രി ആണ്. അതായത് കറണ്ട് വോൾട്ടേജിന് ലാഗ് ചെയ്ത് വരും 90 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് എവിടെ വരും? ഇവിടെ വരും. ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലല്ലേ. അപ്പൊ ഈ കറണ്ട് വെക്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കറണ്ട് വെക്ടർ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴെന്താവും? കറണ്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും വോൾട്ടേജ് 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് പ്യുവർ ഇൻഡക്ടറിന്റെ കേസിൽ കറണ്ട് വോൾട്ടേജിന് 90 ഡിഗ്രി ലാഗ് ചെയ്ത് വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കുക. നമ്മൾ കറണ്ട് ഫേസർ മാർക്ക് ചെയ്തു, അതിന് ഇൻ ഫേസ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് മാർക്ക് ചെയ്തു, റെസിസ്റ്ററിലൂടെ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് മാർക്ക് ചെയ്തു. നമുക്ക് എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യണം? ഈ ഇൻഡക്ടറിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻഡക്ടറിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഈ കറണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യും? ലീഡ് ചെയ്ത് വരും. അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ മാർക്ക് ചെയ്ത്, അതായത് കറണ്ട് ഇൻഡക്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് എവിടെയാ വരിക? അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെയാണ് കറണ്ട് റെഫറൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് ഇൻഡക്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എവിടെയായിരിക്കും വരിക? ഇവിടെ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഇൻഡിവിജ്വല് നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് നോക്കുക. അതായത് പ്യുവർ റെസിസ്റ്റർ വരുമ്പം കറണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നു, അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ വോൾട്ടേജ് വി ആർ വരുന്നു. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തത്. ഇനി പ്യുവർ ഇൻഡക്ടർ വരുമ്പോഴെന്താണ്? കറണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നു, വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ വരുന്നു, വി എൽ. ഓക്കെ, സോ രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫേസറിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് രണ്ടും സീരീസ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതിലൂടെ രണ്ടിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് സെയിം ആണ്. ദെൻ റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് വി ആർ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ വരും. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഡക്ടറിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ത് വരും? കറണ്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ 90 ഡിഗ്രി അബോവ്. ഓക്കെ, വി എൽ ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കറണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു, വി ആർ റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ്, ആൻഡ് വി എൽ എന്താണ്? ഇൻഡക്ടറിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് അറിയണം. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിനും അക്രോസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്താണ്? വി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ വോൾട്ടേജ് എന്താണ്? ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ ഇൻഡക്ടർ കോമ്പിനേഷൻ അക്രോസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ബൈ കെ വി എൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് വി ഈക്വൽ ടു, ഫേസറിലാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് വി ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് റെസിസ്റ്റർ പ്ലസ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് ഇൻഡക്ടർ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, കെ വി എൽ നമുക്ക് ഡി സിയിലും എ സിയിലും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ റിസൾട്ടന്റ് വോൾട്ടേജ് വി ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് റെസിസ്റ്റർ പ്ലസ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് ഇൻഡക്ടർ. ഓക്കെ, സോ വി ഈക്വൽ ടു വി ആർ പ്ലസ് വി എൽ. അതായത് ഈ രണ്ട് ഫേസറിന്റെയും സമ്മേഷൻ ആയിട്ടാണ് എന്ത് വരിക? റിസൾട്ടന്റ് വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, ഈ വി ആറിന്റെയും വി എല്ലും, അതായത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തു, ആ വോൾട്ടേജ് ഈ രണ്ട് എലമെന്റിന് അക്രോസ് അല്ലേ അക്രോസ് അല്ലേ വരുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ്. അപ്പൊ കെ വി എൽ എഴുതുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് എഴുതാം? അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് ദീസ് ടു എലമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജിന്റെ വെക്ടർ വി ഈക്വൽ ടു എന്തായിട്ട് എഴുതാം? വി ആർ പ്ലസ് വി എൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഫേസർ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, വി ആർ ആൻഡ് വി എൽ. ഇത് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ആണ്. സോ വെക്ടേഴ്സിന്റെ സംബന്ധം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? പാരലാഗ്രാം ലോ. ഓക്കെ, സോ അതായത് ഇത് രണ്ടിന്റെയും
വി ആർ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വി എല്ലിന്റെ അതേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ ഒരു വെക്ടർ വരക്കുക. അതായത് വി എൽ ഇവിടെയാണുള്ളത്. ഇപ്പൊ വി ആർ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വി എല്ലിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ ഒരു വെക്ടർ വരച്ചു. ദെൻ വി എൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വി ആറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ ഒരു വെക്ടർ വരച്ചു. ദെൻ അതിന്റെ ഡയഗണൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും? റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ ആയിരിക്കില്ലേ? ഇത് നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. അതായത് പാരലോഗ്രാമിലോ രണ്ട് സൈഡ്സ് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും റിസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഡയഗണൽ ആയിട്ടാണ് വരിക. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു, വി എൽ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു. സോ വി ആർ വി എൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് എന്തായിരിക്കും? ഈ ഡയഗണൽ ആയിരിക്കും റിസൾട്ടന്റ്. ഓക്കെ, സോ വി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? വി ആർ പ്ലസ് വി എൽ വരും. ക്ലിയർ? സോ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫേസർ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം കറണ്ടിന്റെ ഫേസർ വരച്ചു. ദെൻ കറണ്ടിന് ഇൻ ഫേസ് ആയിട്ട് റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ്, ദെൻ കറണ്ടിനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇൻഡക്ടറിന് അക്രോസ് ഉള്ള, അതായത് ഇൻഡക്ടറിൽ കറണ്ട് ലാഗ് ചെയ്യുക. സോ കറണ്ട് ലാഗ് ചെയ്യുക മീൻസ് വോൾട്ടേജ് ലീഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് വെക്ടർ ഇവിടെ വരും. ദെൻ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഈ രണ്ട് എലമെന്റ് മാത്രമേ ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഫേസർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ടാണ് വരിക. ഓക്കെ, സോ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതണം? റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് എത്രയാണ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് വരിക? സോ അത് നമുക്കറിയാം. അതായത് റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്താണ്? I ഇൻറ്റു ആർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ആണ് ഈ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട്. 6 റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ വി ആർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം? I ഇൻറ്റു ആർ എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ വി ആർ ഈക്വൽ ടു I ഇൻറ്റു ആർ എഴുതാം. അതേസമയം ഇൻഡക്ടറിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ്, ഇൻഡക്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണ്? I ആണ് ഇൻഡക്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട്. ഓക്കെ, സോ റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് I ഇൻറ്റു ആർ ആണെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടറിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്തായിട്ട് എഴുതാം? ഇൻഡക്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഇൻഡക്ടർ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഓംസിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ഇൻഡക്ടറിന്റെ വാല്യൂ L ആണെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടർ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഓംസിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് ഇൻഡക്ടർ വി എൽ ഈക്വൽ ടു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എഴുതാം? I ഇൻറ്റു എക്സ് എൽ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് I ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് എഴുതുന്നത് പോലെ ഇൻഡക്ടറിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് വി എൽ ഈക്വൽ ടു എന്തായിട്ട് എഴുതാം? I ഇൻറ്റു എക്സ് എൽ. എക്സ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫേസർ ആയിട്ട്, അതായത് വെക്ടർ ആയിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇൻഡക്ടറിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് I എക്സ് എൽ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫേസർ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യണം? അതായത് വി എൽ എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്, കറണ്ട് ഇവിടെയല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കറണ്ടിനെ ഒരു വെക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താക്കണം? 90 ഡിഗ്രിയിൽ വോൾട്ടേജ് വരണം. ഓക്കെ, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് I ഇൻറ്റു എക്സ് എൽ ആണ് വോൾട്ടേജിന്റെ, പക്ഷെ ഈ കറണ്ടിന് എന്താണ്? 90 ഡിഗ്രിയിൽ ലാഗ് ചെയ്യുന്ന വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ജെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. അതിനെ വെക്ടർ ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്ററിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിനെയാണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ക്വാണ്ടിറ്റി 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതായത് ജെ ഈക്വൽ ടു 1 ആംഗിൾ 90 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതായത് ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് വെക്ടർ ആണ്. സോ ജെ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിനെയാണോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ക്വാണ്ടിറ്റി 90 ഡിഗ്രിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻഡക്ടറിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് I ഇൻറ്റു എക്സ് എൽ ആണ്. അപ്പൊ കറണ്ട് ഇവിടെയല്ലേ ഉള്ളത്. സോ ദിസ് കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എക്സ് എൽ എന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയാണ് വരിക? ഫേസർ കറണ്ടിന്റെ ഇതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് വരിക. പക്ഷെ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് എവിടെയാണ് വേണ്ടത്? ഇതിനെ 90 ഡിഗ്രി ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ വി എൽ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? ജെ ഇൻറ്റു I എക്സ് എൽ വരും. ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞേ. 1 1 2 3 4 5 5
6, 7,